بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو the show. My name is فائق اظہار حسین صدیقی. صاحبوں، قاضی اور عمران خان پہلی دفعہ آمنے سامنے آئے اور 3.5 منٹ میں صرف عمران خان نے مختصر گفتگو کرتے ہوئے اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے مخصوص الفاظ استعمال کر کے قاضی صاحب کو آؤٹ کر دیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ قاضی صاحب اوپر والوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ وہ کہیں گے ہم نے پہلے تم سے کہا تھا کہ اس کو عدالت میں مت بلانا، تم نے بلایا، اب اس کا انجام دیکھو. واضح طور پر عمران خان نے مورلی وکٹری حاصل کی ہے. اچھا، اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے. اس سے پہلے کہ ڈیٹیل میں جائیں، بھئی مورل وکٹری کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی آپ کو زبردستی بے ایمانی سے ہرا دے اور ہارنے کے باوجود بھی آپ اپنی بات کہہ پائیں، حق اور سچ کو سامنے آشکار کر دیں، تو آپ کی وکٹری کو ہم کہتے ہیں آپ کو مورل وکٹری حاصل ہوئی ہے. اچھا، مورل وکٹری کا نقصان آپ کے مخالفین کو یہ ہوتا ہے کہ ان کی جیت جو ہے وہ بڑی بے توقیر سی، بے حیثیت سے ہو جاتی ہے، کہ ساری دنیا جان جاتی ہے کہ انہوں نے زبردستی اس کو ہرایا ہے، اور جو ہے وہ مورلی جیتتا ہے تو وہ دلوں میں ہیرو قرار پاتا ہے. ان کی جیت بھی بے مزہ، بے توقیر ہو جاتی ہے. اچھا، اب آئیے سب سے پہلے ذرا اس بیس کو ٹچ کریں کہ یہ جو مقدمہ جس میں عمران خان صاحب حاضر ہوئے یہ ہے کیا، یہ تو آپ کو جاننا چاہیے. اچھا دیکھیے، ہوا یہ تھا کہ شہباز شریف، پی ڈی ایم اور ان کے جتنے گینگ کے ہمنوا تھے، انہوں نے جب ٹوپل کی باجوہ نے ان کے ذریعے عمران خان کی حکومت، تو ان حضرات نے حکومت میں آنے کے بعد نیب کے جو ایک احتسابی ادارہ ہے اس کے قوانین بدلوا دیے تھے، اس میں ترامیم کرا دی تھی کہ یہ جو رقم انہوں نے لوٹی ہے وہ ان کو واپس نہ کرنی پڑے. جی اچھا، اب ہوا کیا کہ اس میں ایسے بیہودہ ایسے قوانین وضع کیے گئے جس کو سن کے ہنسی آ جاتی ہے. فار ایگزامپل دیکھیے، یہ کہا گیا کہ جو 50 کروڑ روپے سے کم کی چوری کرے اس کا مقدمہ نیب میں نہیں چلایا جا سکتا. یعنی آپ 49 کیا کہ 49 آپ 49 کروڑ کے 10 ڈاکے ڈال لیں تو آپ رپورٹ نہیں ہو سکتے، نیب آپ پہ مقدمہ نہیں چلا سکتی. بہت خوب. اور یہ بھی شرط تھی کہ جو صاحب یہ اطلاع لائیں کہ جس صاحب فلاں ادارے میں فلاں صاحب چوری کر رہے ہیں، تو ان پہ لازم ہے کہ وہ ثبوت بھی لائیں. اگر وہ ثبوت لے کر نہیں آئے تو ان کو قید تنہائی میں ڈالا جائے گا، اور ان کو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ اس چوری سے عوام الناس کو کیا نقصان پہنچا ہے. اس قسم کے قوانین وضع کیے گئے، جس کو چیلنج کس نے کیا؟ عمران خان نے. دیکھیے، اس میں عمران خان کا تو کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے نا، اس کو تو کوئی دولت کی لالچ ہے نہیں، ضرورت ہے. وہ یہ کہتا ہے یہ لوٹی ہوئی رقم ان سے واپس لو، کرپشن کا خاتمہ کرو، مہنگائی کو کنٹرول کرو، مہنگائی کم ہو، ان سے یہ رقم واپس لو. اس لیے اس نے یہ مقدمہ دائر کیا. اور جرنیل، قاضی اور ان کے ہمنوا وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ قوانین صحیح بن گئے ہیں، آپ ان کو چلنے دیجئے. یعنی دنیا میں آپ کسی بھی سوسائٹی میں جا کے بتائیے کہ آپ کے وہاں جو ہے وہ اس قسم کے قوانین بنے ہیں، تو وہ آپ کے عقل پہ ہنسنے لگیں گے. لوگ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے اور یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ. صاحب، آج عمران خان صاحب نے کمال گفتگو کی، صرف 3.5 منٹ میں اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ پیش کر دیا. لگتا ہے انہوں نے اپنے کسی دوست کے مشورے پہ عمل کر لیا ہے کہ کم وقت میں زیادہ کمیونیکیشن کیسے کیا جاتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں. اچھا اینی وے، جب عدالت، اب آئیے جلدی سے عدالت کی کارروائی کی طرف. کے پی کے ایک جج نے یہ کہا کہ صاحب یہ کارروائی جو ہے وہ لائیو دکھائی جائے، تو کارروائی لائیو نہیں دکھائی گئی. قاضی صاحب اپنے ججز کو لے کے باہر چلے گئے عدالت سے، اپنے چیمبر میں جا کے قانون
में एक दूसरे से वो कहा गया और बातें की गई चुपके चुपके, और वापस अदालत में वापस आए और आगे कह दिया कि साहब 4-1 से फैसला हो गया है कि ये कार्रवाई लाइव नहीं दिखाई जाएगी। सिर्फ 5 में से 1 जज थे अतहर मिनल्लाह, जिन्होंने कहा कि नहीं लाइव दिखानी चाहिए। अब देखिए, अतहर मिनल्लाह साहब ने कहा कि जब सारे दूसरे केसेस हमने लाइव दिखाए तो ये लाइव क्यों नहीं दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाना चाहिए? अब हमको मालूम होना चाहिए कि भाई कौन क्या कह रहा है। यहाँ से पता चलता है कि ये काजी साहब जो हैं ये सच की तलाश में नहीं होते किसी भी मुकदमे में इमरान खान के खिलाफ, ये बहाने की तलाश में होते हैं। ये आईएसआई की डायरेक्शन पे चल रहे होते हैं। ये सच की तलाश में नहीं होते जो एक जज का काम है। और ये इतना बोलते हैं कि ये उस केस की ऐसी की तैसी कर देते हैं। अच्छा देखिए, इमरान खान के साथ तो हर केस में इनका यही रवैया है कि सच जानने की कोशिश ना करो, उसको छुपाओ और जो फैसला ऊपर वालों ने किया है उसको फॉलो करो। देखिए, इमरान साहब ने आज जो कम्युनिकेशन किया मैं उसमें बहुत खुश हूँ। उसकी वजह यह है इमरान खान साहब ने कम वक्त में ज़्यादा कम्युनिकेशन किया। अच्छा, उन्होंने काजी साहब को मुखातिब होते हुए कहा कि साहब आपसे मुलाकात तो मौका मिलता नहीं है, यानी मौका नहीं दिया जाता, ये मुलाकात हुई है तो आओ इस मुलाकात में जी भर के बातें कर लें, शायद फिर नसीब में ये मुलाकात हो ना हो। तो उन्होंने कहा साहब 2 केसेस हैं, मैं चाहता हूँ आप ज़रा उस तरफ तवज्जो दीजिए। एक 9 मई का केस है जिसमें कारकुनान को, बेगुनाह कारकुनान को 1 साल से बंद किया हुआ है, और दूसरा 8 फरवरी का केस जिसमें बड़े पैमाने पे इलेक्शन जो है, पूरा इलेक्शन इन्होंने हमारा चुरा लिया। ये केसेस अभी तक लगे ही नहीं हैं। बहुत खूब ये केसेस लगाइए, इंसाफ दीजिए हमें भी। तो उन्होंने कहा अच्छा देखेंगे, ये केसेस लगाएंगे। यानी किसी मुल्क में ऐसा हो सकता है, किसी सोसाइटी में, कि इतने अहम केसेस जो वो केसेस ही अब तक नहीं लगाए। उन्होंने वादा तो किया है कि वो लगाएंगे, लेकिन साहब ऐसे वादे का क्या कीजिए कि जो पूरा ना किया जाए। इन्होंने 4 माह पहले सहाफ़ियों से वादा किया था कि अरशद शरीफ केस जो है अब तक रजिस्टर ही नहीं और लगाया ही नहीं गया, वो उसको देखिए। तो इन्होंने कहा था हाँ अभी लगाते हैं, और आज तक नहीं लगाया गया। क्यों? जो ऊपर वाले कह देंगे, जर्नैल जो कह देंगे उसके हिसाब से मुकदमात लगाए जाते हैं, और उन्हीं के अक्ल की रोशनी में फ़ैसले किए जाते हैं कि साहब ये फ़ैसला ऐसे होगा, ये मुल्ज़िम है और ये जो है हक़ पर है। ये फ़ैसले वो करते हैं, ये उसको फॉलो करते हैं। लेकिन जो मॉरली विक्ट्री आज इमरान खान ने हासिल की है अदालत में, और बता दिया कि देखो ये लाइव इस वजह से नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि सच सामने आ जाएगा, ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। मैंने कल भी आपसे कहा था, ऐसा लगता है कि कुदरत इनसे नाखुश है, जर्नैलों से और काजी से। कोई चीज़ इनकी सही जगह नहीं पहुंच पाती है, उससे पहले वो आके उसको जो हिट कर देता है। आज पाकिस्तान जिस दोराहे पर है उस पर कम्युनिकेशन की बड़ी अहमियत है। कम वक्त में हमारा तो ये हमेशा से सोच रही है कि कम वक्त में ज़्यादा कम्युनिकेशन किया जाए, कम्युनिकेशन को फैलाया जाए। अगर हक़ पर आप समझते हैं मेरी बात हक़ पर है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इन्होंने हमारे बड़े रास्ते बंद किए हुए हैं। कहीं आवाज़ गायब कर देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, तो कहीं वो मैं वो नहीं पहुंचता, नोटिस नहीं पहुंचता। कितने लोग फ़ोन करके कहते हैं वो पहले नोटिस आता था, अब आजकल आप प्रोग्राम नहीं करते। मैं कहा करता हूं भाई, लेकिन वो जो है नहीं। तो आप हमारे साथ ताउन कीजिए, फ़ाइक सिद्दीकी शो सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों से भी कहिए, मुझे अपने ख्यालात से ज़रूर आगाह कीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।